शुभ सकाळ पिला माने मु महाश्वेता महांती तुम मानक स्वागत करुच्ची आमर A1 ब्लूम एजुकेशन चैनल को पिला माने आज आम तुम पढ़ा अतिरिक्त प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। अतिरिक्त कौन अति संक्षिप्त माने जमीक आमर 1 नंबरिया और 2 नंबरिया प्रश्न उत्तर को आम आलोचना करवा। या पूर्व क्लास रे आम तुम आलोचना कर सारी से 57 गोटी MCQ आलोचना करी तो तुम मैंने पिला माने जब देखी ना तो जाकि प्लेलिस्ट चेक करके देखी नब। ठीक अच्छे तो आज आम आरंभ करवा 1 नंबरिया और 2 नंबरिया किसी प्रश्न उत्तर। अति संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न उत्तर। प्रत्येक प्रश्नर उत्तर गोटे वाक्य लिख। तो यार उत्तर आम गोटे वाक्य लिखा अर्थात पूर्ण वाक्य लिखा। शब्द लिखा पूर्ण वाक्य लिखा। ठीक अच्छे देखा। हलदी बसंत क्यों गछ डाल रे बसा करुथिला। उत्तर लिखा हलदी बसंत आंब गछ डाल रे बसा करुथिला। द्वितीय प्रश्न हलदी बसंतर बसा को किए भांगी देउथिला। उत्तर लिखा हलदी बसंतर बसा को बुढ़ा मांकड़ भांगी देउथिला। तृतीय प्रश्न देखिबा कहा मुंडरे चिंता माड़ी पड़ुछि। कहा मुंडरे चिंता माड़ी पड़ुछि। उत्तर माँ हलदी बसंत मुंडरे चिंता माड़ी पड़ुछि। 4 नंबर प्रश्न देखिबा केउथिरे फूल कसी धरिलाणी। उत्तर लिखिबा साहाड़ा गछ मानंगरे फूल कसी धरिलाणी। 5 नंबर प्रश्न देखिबा बुदा मानंगरे केउ कोली पाची गलाणी। उत्तर सगड़ पाटुआ कोली पाची गलाणी। तापरे 6 नंबर प्रश्न देखिबा पिला माने काहार देहटी खरारे मलिन दिसुथाए। उत्तर पुरुष हलदी बसंतर देहटी खरारे मलिन दिसुथाए। काहेकि दिसुथाए कारण से सबुआडे बुलूथिला ना। माँ हलदी बसंत बसारे थिला बेले पुरुष हलदी बसंत अन्य डाल देखुथिला कि को डाल एमती अच्छी कि सुरक्षित तार माने तार स्त्री अंडा देवा पाई से सकाशे से सबू स्थान बुलूथिला खरारे बुलूथिला सब डाल देखुथिला गछ देखुथिला सेथिपाई से खरारे बुली बुली ता देहटी मलिन दिसुथिला। किए दुखरे कांदी पकाइला। उत्तर माँ हलदी बसंत दुखरे कांदी पकाइला। 8 नंबर प्रश्न केउ माने काहारी अत्याचार सही पारंती नाही। उत्तर काऊ माने काहारी अत्याचार सही पारंती नाही। तापरे 9 नंबर प्रश्न कोइली हलदी बसंत प्रभृति केउ ऋतुरे गीत गाती। उत्तर कोइली हलदी बसंत प्रभृति बसंत ऋतुरे गीत गाती। 10 नंबर प्रश्न काऊ काहाकू बड़ भीरु बोली कहिछंती। उत्तर काऊ हलदी बसंत को बड़ भीरु बोली कहिछंती। 11 नंबर प्रश्न देखिबा केउ मानंक जोगु पक्षी जातिर सभ्यता संस्कृति बंचुछि। उत्तर हलदी बसंत सारी कोइली मानंक जोगु पक्षी जातिर सभ्यता संस्कृति बंचिछि बा बंचुछि। 12 नंबर प्रश्न देखिबा बग किपरि बसिथिला। उत्तर बग गोटिए थुंटा गछरे गुम मारी बग बसिथिला। गोटिए थुंटा गछरे गुम मारी बग बसिथिला। केतेबेले बसिथिला जेतु काऊ हलदी बसंत सारी आउ गंगेई पक्षी ए माने जेतु कथबार्ता होतिले से सबू कथा शुणुथिला गोटे थुंटा बर गछ थुंटा गछरे गुम मारी कि बग बसिथिला। ठीक अछि तापर देखिबा बग विषय रे सुआ कौन कहे। उत्तर बग मस्त बड़ ठक स्वार्थपर। ठीक अच्छे
14 नंबर प्रश्न, केउमानंकर जन्मभूमि प्रति ममता नाही बोली बग कहिछि? उत्तर, हलदी बसंत, कोइली आदि चढ़ेई मानकर जन्मभूमि प्रति ममता नाही बोली बग कहिछि। 15 नंबर प्रश्न, काहाकू एते कौळेई करी कही आसे नाही? उत्तर, काऊ एते कौळेई करी कही आसे नाही। कौळेई करी कौन? कहा सहित नम्र भाव कि धीर सुस्थ आराम से कथा ही आसेनि, ताको सबुबले रागरे तमतम होइकि माने टाण भाव में कथबार्ता करे, से कौळेई कही आसेनि, कौळेई पाम्पड़ी। ठीक अच्छे। तापर देखिबा 16 नंबर प्रश्न, कजलपाती पक्षी समाज रे की काम करे? कजलपाती पक्षी समाज रे की कार्य करे, की काम करे? उत्तर, कजलपाती पक्षी समाज रे मध्यस्थता काम करे। मध्यस्थता अर्थात कौन पिला माने, जेते बेले दुई पक्षी मध्य रे झगड़ा होइथिबे सेते बेले ये जाइकी से झगड़ा को समाधान करिया पई चेष्टा करे, मध्यस्थतार काम करे। ठीक अच्छे। 17 नंबर प्रश्न, कजलपाती मांकड़ पाखकू गला बेले मांकड़ कौन करुथिला? उत्तर, कजलपाती मांकड़ पाखकू गला बेले मांकड़ बर गछरे गोटे डाଳରେ बसी आउ गोटे डालू आउजी घुमाउथिला। माने जो कजलपाती मांकड़ पाखकू जाइछि मध्यस्थता करी, माने दी जन को भितर सलासुतरा करी कथार को समाधान करिया पई सेते मांकड़ गोटे बरगछ डाଳରେ बसीछि गोटे पटे आ गोटे पटे को आउजी हेछि। ठीक अच्छे। तापर देखिबा पिला माने 18 नंबर प्रश्न, बिचरा हलदी बसंतर बसा भांगिबा कौन तुमर उचित हेउछि? ए कथा किए काहाकू कहिछि? तो ये पिला माने उक्ति गुड़ा मन देकी माने पूरा भलसे मन रखिथिबो, कारण बेले बेले बहुत टाइम रे तुमर ये उक्ति पड़िबो। ठीक अच्छे। बिचरा हलदी बसंतर बसा भांगिबा कौन तुमर ठीक उचित हेउछि? ए कथा किए कहितला और काहाकू कहितला एमती पचारिबो। तो एक कथा किए कहितला? कजलपाती कहितला। काहाकू कहितला? हमर बुढ़ा मांकड़ को कहितला। राज दरबारर सिंहासन उपरे किए उपवेशन करिथिले? उत्तर लिखिबा, बिराधी बीरबर प्रबल प्रतापी श्री श्री कंटक जिह्वा भल्लुक महाराज सिंहासन उपरे उपवेशन करिथिले। तो पिला माने एठी देख तांकर केते बड़ ना, बिराधी बीरबर प्रबल प्रतापी श्री श्री कंटक जिह्वा भल्लुक महाराज। ठीक अच्छे, मन रखिबा पिला माने। 20 नंबर प्रश्न देखिबा, कजलपाती कथा मांकड़ न शुणिबारु कजलपाती मांकड़ को कौन कहिछि? उत्तर लिखिब, मु राजांग पाखरे तुम नारे फेरात देबी। कजलपाती एक कथा मांकड़ कथा न शुणिबारु कजलपाती मांकड़ को कहिछि कि मु राजांग पाखरे तुम नारे फेरात देबी, अर्थात तुम इंग्लिश रे जहाँ कहती कंप्लेन करबा बा अभियोग करबा। ठीक अच्छे। फेराद अर्थात अभियोग करबा। 21 नंबर देखिबा, बुढ़ा मांकड़ ताच्छल्य करी कौन कहिछि? उत्तर, बुढ़ा मांकड़ ताच्छल्य करी कहिछि करोना फेराद, मु तुम राजा को डरिछि ना मकदमा को फरुआ करिछि। माने तार हेतिकी फरक पड़ेनि ताको, से जदि जाइकि राजांक आगे अभियोग करिवो कि नहले माली मकदमा करिवो तो ताको एतिरे किछि फरक पड़ेनि बोली सेठी कहितला, ताच्छल्य भाବରେ कहितला। करोना फेरात, मु तुम राजा को डरिछि ना मकदमा को परवा करिछि बा खातिर करछि एटा। ठीक अच्छे। तापरे 22 नंबर प्रश्न, राज दरबारर प्रधानमंत्री किए थिले? उत्तर लिखिबा, राज दरबारर प्रधानमंत्री थिले महाशय श्रीजुक्त हीनबुद्धि जम्बुक प्रबर। एरा पिला माने मन रखिबो, राजा किए थिले, प्रधानमंत्री किए थिले हला, किए थिले श्रीजुक्त हीनबुद्धि जम्बुक प्रबर। सेनापति भी किए थिले देखिबा, सेनापति भाबरे किए नियुक्त थिले? उत्तर, सेनापति भाबरे तीक्ष्ण दंत ब्रुक थिले। ब्रुक अर्थात कौन थिले माने हेटा बाघ, जोटा हेटा
ବୃକ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଟା, ତ ସେ ଥିଲେ ଆମର ସେନାପତି। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ସେ ବଣରେ କାହିଁକି ଭାଲୁକୁ ରାଜା କରାଯାଉଥିଲା? ଉତ୍ତର, ସେ ବଣରେ ସିଂହ, ବାଘ, ହାତୀ ନଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଭାଲୁକୁ ରାଜା କରିଥିଲେ। 25 ନମ୍ବର, ଭାଲୁ କାହିଁକି ନିରଙ୍କୁଶ ଭାବରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଉଥିଲା? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ବଣର ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବାରୁ ଭାଲୁ ନିରଙ୍କୁଶ ଭାବରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଉଥିଲା। 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ରାଜା କାଉର ଯୁକ୍ତିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି କ'ଣ ରାୟ ଦେଲେ? ଉତ୍ତର, ରାଜା କାଉର ଯୁକ୍ତିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ତା ପ୍ରତି କଠୋର ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଚଢ଼େଇମାନେ କାହିଁକି ଆନନ୍ଦରେ ବୋବାଇ ଉଠିଲେ? ଉତ୍ତର, ଚଢ଼େଇମାନେ ରାଜାଙ୍କ ରାୟ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦରେ ବୋବାଇ ଉଠିଲେ। ତାପରେ 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜା ପଛକୁ ଚାହିଁ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଉତ୍ତର, ରାଜା ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ସିଂହାସନ ପଛପଟେ ଏକ ବିଶାଳ ପାଚିଲା ପଣସ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ତାପରେ 29 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ରାଜା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଚାର ବଦଳାଇ ଦେଲେ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର, ପାଚିଲା ପଣସକୁ ଦେଖି ରାଜାଙ୍କ ମନ ବଦଳିଗଲା, ତେଣୁ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଚାର ବଦଳାଇ ଦେଲେ। 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ରାଜା ବିଚାର ବଦଳାଇ ଦେବାରୁ ମାଙ୍କଡ଼ଟି କ'ଣ କଲା? ଉତ୍ତର, ରାଜା ବିଚାର ବଦଳାଇ ଦେବାରୁ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ମହା ଆନନ୍ଦରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସଲାମ କରି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଦରବାର ତ୍ୟାଗ କଲା। ଯେହେତୁ ତା ପକ୍ଷରେ ହେଇଗଲା ବିଚାରଟା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ପଳେଇଲା। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। 31 ନମ୍ବର, ଘରଚଟିଆ କାହିଁକି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପଛରେ ତୀର ବେଗରେ ଛୁଟି ଆସୁଥିଲା? ଉତ୍ତର, ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ରାଜାଙ୍କୁ ପାଚିଲା ପଣସ ଲାଞ୍ଚ ଦେବା ଓ ଲାଞ୍ଚ ପାଇ ରାଜା ରାୟ ବଦଳାଇ ଦେବା କଥାକୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଘରଚଟିଆ ତୀର ବେଗରେ ଛୁଟି ଆସିଲା। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମାଙ୍କଡ଼ଟା, ତ ତୁମେମାନେ ଠିକ୍ରେ ଲେଖିବ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ହେବ। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ରାଜାଙ୍କୁ ପାଚିଲା ପଣସ ଲାଞ୍ଚ ଦେବା ଓ ଲାଞ୍ଚ ପାଇ ରାଜା ରାୟ ବଦଳାଇ ଦେବା କଥାକୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଘରଚଟିଆ ତୀର ବେଗରେ ଛୁଟି ଆସିଥିଲା। ତାପରେ 32 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଘରଚଟିଆ ଠାରୁ ରାଜାଙ୍କ ଲାଞ୍ଚଖିଆ କଥା ଶୁଣି କାଉ କ'ଣ କଲା? ଘରଚଟିଆ ଠାରୁ ରାଜାଙ୍କ ଲାଞ୍ଚଖିଆ କଥା ଶୁଣି କାଉ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ କାଁ କାଁ ରଡ଼ିରେ ଚଉଦିଗ କମ୍ପାଇ ଦେଲା। ତା ରଡ଼ିରେ ଶହ ଶହ ପକ୍ଷୀ ଜମା ହୋଇଗଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପକ୍ଷୀମାନେ ମିଶି କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ? ଉତ୍ତର, ସମସ୍ତେ ମିଶି ଲାଞ୍ଚୁଆ ରାଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଓ ସିଂହାସନରୁ ତଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପକ୍ଷୀମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ରାଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। 34 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ରାଜନଅରରେ ପଶି ପକ୍ଷୀମାନେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ରାଜନଅରରେ ପଶି ପକ୍ଷୀମାନେ ଦେଖିଲେ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ ଶୃଗାଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ବସି ପାଚିଲା ପଣସ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଖାଉଛନ୍ତି। 35 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପକ୍ଷୀମାନେ ରାଜା ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର
ପଣସ ଖାଇବାର ଦେଖି କ'ଣ କଲେ? ଉତ୍ତର ପକ୍ଷୀମାନେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଅଧିକ ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ମହାକୋଳାହଳ କରି ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଖୁମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା 1 ନମ୍ବରିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରର। ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜଙ୍କ ଦେହ ଲୋମଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା କିପରି? ଏଠି ଉତ୍ତର କଜଳପାତି। ଏଇଟା ଜଳଜ ପାତି ହେଇଯାଇଛି ପିଲାମାନେ, ଟିକେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଲେଖିଲା ବେଳେ। ଏଇଟା ହେବ କଜଳପାତି। ଠିକ୍ ଅଛି। କଜଳପାତିମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ ଲୋମଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, କାରଣ ଯେହେତୁ ରାଜା ଥିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଆହତ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଯଦି ପଚାରିପାରେ କି ତାଙ୍କ ଲୋମଶୂନ୍ୟ କିପରି ହୋଇଗଲା, ଆମର କଜଳପାତି ଲେଖିବ, ଯିଏକି ଆମର ପକ୍ଷୀ ସମାଜରେ ଆମର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ହିଁ ଯଦି ଭଲରେ କେହି ନ ମାନୁଥିଲେ ତ ସେ ତା ଗୋଡ଼, ନଖ ଆଉ ଥଣ୍ଟରେ ଖୁମ୍ପି ଦେଉଥିଲା ନା, ତ ସେ ସେମିତି ଖୁମ୍ପି ଖୁମ୍ପି ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜଙ୍କର ତାଙ୍କର ଲୋମ ସବୁ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର 20 ବା 30ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର 2 ନମ୍ବରିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ମନ କାହିଁକି ଦୁଃଖ କରୁଥିଲା? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, ଆମ୍ବ ଗଛ ଡାଳରେ ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତଟି 3 ଥର ବସା ବାନ୍ଧିଲାଣି, ହେଲେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଜାଣିଶୁଣି ତାର ବସା ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେବ କିପରି? ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲା। କିଏ ଥିଲା? ଆମର ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁରୁଷ ହଳଦୀ ବସନ୍ତଟି ଉଡ଼ି ଆସି ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ କ'ଣ କହିଲା? ଉତ୍ତର, ପୁରୁଷ ହଳଦୀ ବସନ୍ତଟି ଉଡ଼ି ଆସି ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ କହିଲା, ଆଖପାଖ ଆଉ କେଉଁ ଗଛ ଖାଲି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ବସା ବାନ୍ଧି ଅଣ୍ଡା ଦେଇସାରିଲେଣି। କେତେକ ଅଣ୍ଡା ଉଷୁମାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେକଙ୍କର ଛୁଆ ଫୁଟିଲେଣି। ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ କାଉ ବସାର ଛାଇ ମାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, କାଉମାନେ ହେଲେ ଲଢ଼ୁଆ ଜାତି। ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତି। କିଏ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାକୁ ଥଣ୍ଟରେ ଖୁମ୍ପି ଆଉ ନଖରେ ବିଦାରି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଳି କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ କାଉ ବସାର ଛାଇ ମାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଲଢ଼ୁଆ ଜାତି କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଥିଲା? ଆମର କାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। କାଉ, କଜଳପାତି ଏଇ 2 ଜଣ ଥିଲେ ଆମର ଲଢ଼ୁଆ ଜାତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ କରେ? ସେମାନଙ୍କ ବସା ମାଡ଼େ ନାହିଁ। ତ ଏଇ 2ଟା ମନେ ରଖିବ। କେଉଁ 2ଟି ପକ୍ଷୀ ଆମର ଥିଲେ ଲଢ଼ୁଆ ପକ୍ଷୀ? 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ଶୁଖି ଆସିଲାଣି, ମାଛ 2ଟା ଭଲ ମିଳୁଥିବ ବୋଲି କାଉ ଗଙ୍ଗେଇକୁ କହିବା ପରେ ଗଙ୍ଗେଇ କିଏ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି? ଗଙ୍ଗେଇ ଆମର ପକ୍ଷୀ। ଉତ୍ତର, କାଉ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଗଙ୍ଗେଇ କହିଛି, ନାହିଁ ହୋ, ମଣିଷ ପେଟକୁ ତ ସବୁ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲାଣି। ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରେ ଆଜିକାଲି କୁଜି ଗେଣ୍ଡାଟିଏ ବି ମିଳିବା କଷ୍ଟକର। ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ଏଇଟା ଆମର କାହାର ଉକ୍ତି ଥିଲା? ଆମର ଗଙ୍ଗେଇର ଉକ୍ତି ଥିଲା। କାହା ପ୍ରଶ୍ନରେ? କାଉର ପ୍ରଶ୍ନରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସାରି ବଗ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହେ? ସାରିର ଦେଖିବା, ସାରି ବଗ ବିଷୟରେ କହିଛି, ବଗ ଟିକିଏ ଗୋରା ବୋଲି ତା ମନରେ ବଡ଼ ଗର୍ବ। କଳା ଓ ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗର ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସେ ଘୃଣା କରେ। କାଉ, କୋଇଲି କଳା ବୋଲି ବଗ ତାକୁ ପାଖରେ ପୁରାଏ ନାହିଁ। ତା ମନରେ
କଳା ଗୋରା ଭେଦଭାବ ଖୁବ୍ ବେଶୀ। ତ ପିଲାମାନେ କାହା ମନରେ କଳା ଗୋରାର ଭେଦଭାବ ଥିଲା? ଆମର ବଗ ମନରେ। ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିବ, ନୋଟ୍ କରୁଥିବ ପିଲାମାନେ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ବଗର ଅପବାଦରେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ କ'ଣ କହିଲା? ଉତ୍ତର, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ବଗର ଅପବାଦରେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ସ୍ୱଭାବ ସୁଲଭ ମଧୁର ଗଳାରେ କହିଲା, ଦେଖ ଭାଇ ବଗ, ଆମେ ହେଲୁ ଶିଳ୍ପୀ। ସମଗ୍ର ବସୁଧା ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି। ଆମେ କାହାକୁ ପର ଭାବୁନାହୁଁ, ସମସ୍ତେ ଆମ ନିଜର। ତ ଶିଳ୍ପୀ ଜାତି କହିଲେ ଆମର କିଏ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କାଉ କର୍କଶ ଭାବରେ ବଗକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରି କ'ଣ କହିଲା? ଉତ୍ତର, କାଉ କର୍କଶ ଭାବରେ ବଗକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରି କହିଲା, ତୁମେ ଅତି ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଅସାମାଜିକ ଓ ଅହଙ୍କାରୀ। ବିପଦ ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦୂରେ ଥାଉ। ଯିଏ ଏଭଳି ଅସହିଷ୍ଣୁ ଭାବ ଦେଖାଏ ସେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ରମନା। ତ ଆମର ବଗ ଥିଲା ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଅସାମାଜିକ, ଅହଙ୍କାରୀପୂର୍ଣ୍ଣ ପକ୍ଷୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେ କଳା ଗୋରାର ଭେଦଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖେ, ଯେହେତୁ ସେ ନିଜେ ଧଳା। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। କଜଳପାତିକୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭୟ କରନ୍ତି କାହିଁକି? ଉତ୍ତର, କଜଳପାତି ପକ୍ଷୀ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କାମ କରିଥାଏ। ଭଲ ଲୋକ ହୋଇ କଳି କଜିଆ ମେଣ୍ଟାଇଥାଏ। ଭଲରେ ନ ମେଣ୍ଟିଲେ କଜଳପାତି ନିଜର ଶକ୍ତି ଖଟାଇବାକୁ ବି ଭୁଲେ ନାହିଁ। ତାର ଟାଣୁଆ ମୁନିଆ ଥଣ୍ଟରେ ହାଣି ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ତା ସହ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରନ୍ତି। କାଉର ଯୁକ୍ତିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ରାଜା କ'ଣ ରାୟ ଦେଲେ ଓ କ'ଣ କହିଲେ? ଉତ୍ତର, କାଉର ଯୁକ୍ତିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ରାଜା ରାୟ ଦେଲେ, ହେ ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ଼, ବିନା ଦୋଷରେ ବାରମ୍ବାର ହଳଦୀ ବସନ୍ତଙ୍କର ବସା ଭାଙ୍ଗୁଥିବାରୁ ତୁମେ ଦୋଷୀ। ତୁମକୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଏଇଟା ଆମର ରାଜା, ଭଲ୍ଲୁକ ରାଜା କହିଥିଲେ। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରାୟ ଶୁଣି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟି କ'ଣ କହିଲା? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରାୟ ଶୁଣି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ଆପଣ କେବଳ ଆଗକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଟିକିଏ ପଛକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଗ ପଛକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର ନ କଲେ ବିଚାର ଏକତରଫା ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଏଇଠି ସେ ପିଲାମାନେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଛି ନା, ତ ସିଂହାସନ ପଛପଟେ ରଖିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଛି କି ଆପଣ କେବଳ ଆଗକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଆଗ ପଛ ଉଭୟକୁ ଚାହିଁ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବିଚାର ଆମର ଏକତରଫା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଜାଙ୍କର ରାୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କାଉ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ରାଜା କ'ଣ କହିଲେ? ଉତ୍ତର, ରାଜାଙ୍କର ରାୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କାଉ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ରାଜା କହିଲେ, ଆରେ ନିର୍ବୋଧ କାକ, ବାନର ବଳବାନ ଜୀବ, ପୁନଶ୍ଚ ସେ ଶାଖାମୃଗ ଅଟେ। ତାର ପ୍ରକୃତି ସେ ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁବ। ତ ଶାଖାମୃଗ କିଏ ପିଲାମାନେ? ଆମର ମାଙ୍କଡ଼। ଆମର ରାଜା କହିଥିଲେ ଶାଖାମୃଗ ହେଉଛି ଆମର ମାଙ୍କଡ଼। ତାପରେ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଜାଙ୍କର ରାୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କାଉ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ରାଜା କ'ଣ କହିଲେ? ଉତ୍ତର,
ରାଜାଙ୍କର ରାୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କାଉ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ରାଜା କହିଲେ, ଆରେ ନିର୍ବୋଧ କାକ, ବାନର ବଳବାନ ଜୀବ, ପୁନଶ୍ଚ ସେ ଶାଖା ମୃଗ ଅଟେ। ତାର ପ୍ରକୃତି ସେ ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁବ। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଘରଚଟିଆ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପଛରେ ଧାଇଁ ଆସି କି ସମ୍ବାଦ ଦେଲା? ଉତ୍ତର, ଘରଚଟିଆ ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପଛପଟେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଥିବାରୁ ମାଙ୍କଡ଼ର ଲାଞ୍ଚ କାରବାରକୁ ଦେଖିଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହାତ କରି ମାଙ୍କଡ଼ ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପଛପଟେ ପାଚିଲା ପଣସ ଲାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ ରଖିଥିଲା। ଲାଞ୍ଚ ପାଇ ରାଜା ବିଚାର ବଦଳାଇ ଦେଲେ। ଏହି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଘରଚଟିଆ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପଛରେ ଧାଇଁ ଆସିଲା। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଘରଚଟିଆ ଠାରୁ ସବୁ କ'ଣ ଜାଣିସାରିବା ପରେ ଘରଚଟିଆ ଠାରୁ ସବୁ କଥା ଜାଣିସାରିବା ପରେ ପକ୍ଷୀମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଉତ୍ତର, ସବୁ କଥା ଜାଣିସାରିବା ପରେ କୁଆ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ କା କା ରଡ଼ିରେ ଚଉଦିଗ କମ୍ପାଇ ଦେଲା। ତା ରଡ଼ିରେ ଶହ ଶହ ପକ୍ଷୀ ଆସି ଜମା ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଏକାଠି ବସି ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ଏଭଳି ଲାଞ୍ଚୁଆ ରାଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଓ ସିଂହାସନରୁ ତଡ଼ିଦେବେ। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ବିପ୍ଳବ କରିବା ପାଇଁ ପକ୍ଷୀବାହିନୀ କିପରି ରାଜନଅରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ? ଉତ୍ତର, ବିପ୍ଳବ କରିବା ପାଇଁ ପକ୍ଷୀବାହିନୀ ରାଜନଅର ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସବା ଆଗରେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କି ଶଙ୍ଖଚିଲ ଚାଲିଥାଏ। ତା ପଛରେ ଡାମରା କାଉ ତାର କୁଆ ବାହିନୀ, ତା ପଛକୁ କଜଳପାତି ଦଳ ଓ ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଦଳ ରହିଥାନ୍ତି। ତ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ରାଜନଅର ଭାଗକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଏଟା ବି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ କି ସବା ଆଗରେ ଆମର କିଏ ଥିଲେ? କିଏ ଥିଲେ? ଆମର ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କି ଶଙ୍ଖଚିଲ ଥିଲା। ଶଙ୍ଖ କିଏ ଫୁଙ୍କିଥିଲା? ଆମର ଶଙ୍ଖଚିଲ। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଜନଅର ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ପକ୍ଷୀମାନେ ଆହୁରି ରାଗିଗଲେ? ଉତ୍ତର, ରାଜନଅର ମଧ୍ୟରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଦେଖିଲେ ଭାଲୁ ରାଜା ଶୃଗାଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ବସି ପାଚିଲା ପଣସଟିକୁ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ମଞ୍ଜି ବାହାର କରି ଖୋସାମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୃଗାଳକୁ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ପଣସ ଖୋସା ଭାଲୁ ପାଟିକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ପକ୍ଷୀମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ, ଆହୁରି ଅଧିକ ରାଗିଗଲେ। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଜନଅର ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ପକ୍ଷୀମାନେ ଆହୁରି ରାଗିଗଲେ? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ 16 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ପକ୍ଷୀମାନେ ରାଜ ଉଆସରେ କିପରି ଆକ୍ରମଣ କଲେ? ଉତ୍ତର, ପକ୍ଷୀମାନେ ରାଜନଅରରେ ମହାକୋଳାହଳ କରି ଲାଞ୍ଚଖିଆ ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଖୁମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କୁଆ ଥଣ୍ଟରେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଗଲା। ଶୃଗାଳମାନେ ଚିଲ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷକୁ କଜଳପାତି ଭାଲୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଲୋମଶୂନ୍ୟ କରିଦେଲା। ଏଠି ପିଲାମାନେ ତମର କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସରିଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆମର 1 ନମ୍ବର ଆଉ 2 ନମ୍ବର ଥିଲା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ଆଉ 20 ବା 30ଟି ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର। ଆମେ 1 ନମ୍ବରରେ 2 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସାରିଦେଲେ। ୟା ପରେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା ୟା ପର କ୍ଲାସ୍ରେ। ତ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦେବ, ଆଉ ଆମର A1 ବ୍ଲୁମ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭଲସେ ପଢ଼ିବ, ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ଯଦି ଏ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିନାହଁ, ବିଷୟ ପଢ଼ିନାହଁ କି ବିଷୟଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଖିନଥିବ, କି ଏହା ପୂର୍ବର ଯେଉଁ 57 ଆମର MCQ ଆଣିଥିଲୁ ସେଟା ବି ଯଦି ଦେଖିନାହଁ ତ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିବ ଆଉ ଦେଖିନେବ। ତାପରେ
ଏହା ଆମେ ୟା ପର କ୍ଲାସ୍ରେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରହୁଛି।